सो +2 क्लास उम्मीद है कि तुहानूं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सैग्रीगेशन जो है वो अच्छे तरीके दे नाल समझ आ गया होएगा। सो तुसीं क्रॉसिस भी चार्ट के उपर बना लिया होणगियां। जो सैकेंड एग्जाम्पल जो तुहानूं दोनों दी कही गई सी बनाने वास्ते, सो वो बना ली होएगी। नो नैक्सट टॉपिक जो है वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनस फॉर मैंडल्स सक्सैस। ठीक है, जिस तरह तुहानूं पहलां भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया सीगा कि वाई मैंडल सिलेक्टेड गार्डन पी। मोस्टली बच्चे की करते हैं कि भी पॉइंट्स ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗਾਰਡਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰਡਨ ਪੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਾਰਡਨ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਸੀ ਕਿ ਦੈਟ ਮੈਂਡਲ ਹੈਜ਼ ਸਿਲੈਕਟਡ ਗਾਰਡਨ ਪੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ठीक है, सो मिक्स नहीं करना है कि मैंडल ने गार्डन पी जोड़ा सी सिलेक्ट किया, चलो ठीक है किया, पर मैंडल की सक्सैस के होर की कारण सीगे उहदे च आपां तां सिर्फ गार्डन पी के बारे च लिखांगे कि गार्डन पी वाज एनुअल प्लांट। ठीक है, इट गिव्स रिजल्ट इन 1 ईयर। ठीक है, सो एक साल के बहुत सारे सीड प्रोड्यूस हो जाते सी, उन्होंने हैंडल करना ईजी सी। पर इत्थे असीं कहांगे कि मैंडल जिहड़ा हैगा वो सक्सैस के की कारण सीगे। सो पॉइंट पहला उही आ गया कि मैंडल का एक्सपैरीमेंटल प्लांट की सी गार्डन पी सीगा, उहदे चों कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कर सकता सी, ईजली क्रॉस पोलीनेशन करवा सकता सी। सो पहले उहदी सक्सैस का कारण तो यही है कि दैट के ही हैज़ सिलेक्टेड गार्डन पी एज हीज एक्सपैरीमेंटल प्लांट। सैकेंड पॉइंट, मैंडल ने ट्रू ब्रीडिंग, बार बार ये गल तुहानूं दसी हुई है, उन्हें ट्रू ब्रीडिंग एक्सपैरीमेंट्स दे विच उन्हें ट्रू ब्रीडिंग मीनस कि प्योर पी प्लांट ले सीगे। ठीक है ना, सो टाल ले, डवार्फ ले। ओके, सो दोनों ही प्योर है, वो पूरी तरह टाल, वो पूरी तरह डवार्फ। ओके, अच्छा, सो दूसरा उन्होंने 2 साल लग गए सीगे, है ना, ये पता करन दे विच उन्होंने 2 साल लग गए कि वो जिहड़े प्लांट्स सीगे वो की है पूरी तरह प्योर सी। ओके, उन्हें की स्टडी किया इनहेरिटेंस के दौरान कि जो उन्हें देखा कि इनहेरिटेंस हो रही है सिंगल ट्रेट की, तो तुहानूं पता ही है कि उन्हें की देखे 2 कंट्रास्टिंग कंडीशनस देखे, है ना। ठीक है, सो उन्हें ऑर्गेनिज्म के विच कंप्लीट इनहेरिटेंस जिहड़ी हैगी है उहदी स्टडी करन दी बजाय भी हाँ एक इंडिविजुअल के अंदर पूरी तरीके की इनहेरिटेंस है, उन्हें की देखा, उन्हें एक करैक्टर के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स देखे, जिवें कि उन्हें हाइट 2 तरह की देखी, टाल ते डवार्फ नहीं, सीड का कलर उन्हें 2 तरह का देखा, येलो तो ग्रीन, ये वो खासियत सी मैंडल की। ओके, उन्हें जिन्हें भी अपने ब्रीडिंग एक्सपैरीमेंट किए वह प्रॉपर एक्यूरेट रिकॉर्ड रखा, है ना। हर बारी जो उन्हें हर बारी क्रॉस करवाई, ऑफ स्प्रिंग्स जोड़े है हर किस्म के जो ऑफ स्प्रिंग्स से उन्होंने क्रॉस कराई, उन्होंने सारिया का उन्हें प्रॉपर रिकॉर्ड रखा। जिस तरीके तुहानूं भी कहा जाता कि जो तुसीं पढ़ते हो उन्होंने लिख के देखा करो, उन्होंने लिख के रखो कि तुसीं अज की पढ़िया, अज तुसी वीडियो सुनी, उहदे विच तुसी की सुनिया, किहड़े इंपोर्टेंट पॉइंट सीगे, तुहानूं भी लिखना चाहिए, यही तुहाडी सक्सैस का कारण बनणगे। ओके, ठीक, सो उन्हें डाटा जिहड़ा सीगा बहुत सारिया सिमिलर क्रॉसिस का डाटा उन्हें एक बनाया, एनालाइज किया, उहदे लई उन्हें बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मैथड्स, है ना, जिवें कॉमर्स दे विच बहुत सारे मैथड्स हुंदे आ, इस तरीके दे नाल उन्हें अपने रिजल्ट्स नूं एनालाइज करन दे लई, सारे डाटा नूं एनालाइज करन दे लई कुछ स्टैटिस्टिकल मैथड यूज़ कीते ते लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैथ दे विच भी आती है प्रोबेबिलिटी, नहीं कि तुसी किन्नू प्रैफरेंस देनी है पहला, है ना। सो वो भी पता होना चाहिए, ये भी सक्सैस का बहुत बड़ा कारण सी, है ना। एक इंपोर्टेंट आसपैक्ट जिहड़ा सीगा मैंडल्स दी मोड ऑफ वर्किंग का, ठीक है, कि वाज टू फॉर्मूलेट ए वर्किंग हाईपोथेसिस on the theoretical basis and then to test the hypothesis with the help of experiments। पहला उन्हें थ्योरी जिहड़ी सीगी उहदे बेसिस दे उत्ते उन्हें हाईपोथेसिस लिखे, है ना। सो उन्हां हाईपोथेसिस जिहड़े सीगे उन्होंने फिर टैसट भी किया, मतलब कि उन्हें एक्सपैरीमेंट करके प्रूव किया, सिर्फ मतलब हाईपोथेसिस वगैरह या थ्रैटिकल का की मतलब है भी लिख के ही बस, है ना, भी किताबों के लिख देना कि हाँ जी जी आ हो सकता है। पर मैंडल ने इस तरह नहीं किया, उन्हें सिर्फ हाईपोथेसिस नहीं लिखे, उन्होंने की किया सी एक्सपैरीमेंट भी किए सीगे, ये उहदी सक्सैस का कारण सी। अगला पॉइंट तुहाडे कोल आ गया कि मैंडल बहुत लकी सी, उन्होंने 7 पर्टिकुलर करैक्टर देखे सी गार्डन पी दे विच, है ना, जिहदे विच तुहानूं पता है कि बहुत सारे जिहड़े करैक्टर्स होंदे आ, इन्हां दियां जीन्स किन्ना तुहानूं पढ़ा दिता, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना, इन्हां गल्लां नूं हुण समझना शुरू कर दो क्योंकि अगे तुहाडे कोल क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी आनी है। ठीक है जी, सो हुण अगे तो अगे होर टॉपिक नवें ऐड हो जाने जो मैंडल ने स्टडी नहीं सी कीतियां, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर। तो तुहानूं ये पहलां बेसिक गल्लां पता होणियां बहुत जरूरी है कि एक करैक्टर नूं 2 जीन्स कंट्रोल करदियां पईयां, जीन्स क्रोमोसोम दे उपर पईयां हुंदियां ने, क्रोमोसोम जिहड़े एक दूसरे तो सैपरेट हो जाते हैं, नहीं, इहदे नाल मैंडल
ਮੈਂਡਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਰੇਸ਼ੋ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਮੋਨੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਿਕਸ ਹੈ ਜੀ 3:1, ਡਾਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਫਿਕਸ ਹੈ 9:3:3:1 ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਮੈਂਡਲ ਨੇ 7 ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਟ ਦੇਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਸਟੱਡੀਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਅਲੀਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮਾਲ ਟੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਲ ਟੀ ਰਿਸੈਸਿਵ ਹੈ। He effectively checked the flowers under investigation from contamination by the unwanted pollen grains। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟਾਲ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ। ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਲ ਵੀ ਨਾ, ਟਾਲ ਨਾ ਡਵਾਰਫ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ, ਪਰ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂਡਲ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਸੀ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਵਰ ਦਾ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂਡਲ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਨਸ, ਅਲੀਲਸ, ਜੀਨ ਲੋਕਸ, ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਅਲੀਲ, ਰਿਸੈਸਿਵ ਅਲੀਲ, ਵਾਈਲਡ ਐਂਡ ਮਿਊਟੈਂਟ ਅਲੀਲਸ, ਓਕੇ, ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਹੈਟਰੋਜਾਈਗਸ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੈਮੀਟਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆਫ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਂਡ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਯੰਗ ਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਟਸ ਅਲੀਲਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਜੀਨਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੀਨੀਅਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਫ DNA। ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੀਨਸ ਅੱਗੋਂ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? DNA ਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ, ਜੀਨਸ ਅਤੇ DNA। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਟਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ T, ਡਵਾਰਫ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਲ t, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਕੈਪੀਟਲ T, ਸਮਾਲ t। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜੀਨਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਓ ਅਲੀਲੋਮੋਰਫਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੀਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਜੀਨਸ ਕਹੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਟਾਲ ਦੇ ਲਈ 2, ਡਵਾਰਫ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 2, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 2 ਜੀਨਸ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟਾਲਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਵਾਰਫਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੇਅਰ ਆਫ ਜੀਨ ਦੈਟ ਕੰਟਰੋਲ 2 ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਕਰੈਕਟਰ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਅ ਪੇਅਰ ਆਫ ਜੀਨ ਦੈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ 2 ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੇਮ ਕਰੈਕਟਰ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ 2 ਉਹਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਲ ਜਾਂ ਡਵਾਰਫ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਨਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, 2 ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਲੀਲਸ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਟਾਲਨੈਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਲ ਟੀ ਡਵਾਰਫਨੈਸ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੀਲਸ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਈਟ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਜੀਨ ਲੋਕਸ, ਤੀਸਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਜੀਨ ਲੋਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਨ ਲੋਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਨ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੀਜਨ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਆਫ ਏ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਏ ਸਿੰਗਲ ਜੀਨ, ਉਹ ਉਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਜੀਨ ਲੋਕਸ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਸੈਸਿਵ ਅਲੀਲਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੇਅਰ ਆਫ ਜੀਨਸ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮਾਲ ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਾਲ ਟੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਲਨੈਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਿਸੈਸਿਵ ਅਲੀਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਮਾਲ ਟੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਸੈਸਿਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਣੀਆ ਪਿਗਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਬੀ ਸਮਾਲ ਬੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਣੀਆ ਪਿਗਸ ਦਾ ਕਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਲੈਕ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਬੀ ਆਪਣਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਬੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗੀ, ਇਹ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸੈਸਿਵ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਈਲਡ ਐਂਡ ਮਿਊਟੈਂਟ ਅਲੀਲਸ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਈਲਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਅਲੀਲ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਅਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਅਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਈਲਡ ਅਲੀਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਊਟੈਂਟ ਅਲੀਲ। ਚੇਂਜਿਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਚੇਂਜਿਸ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ, ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਡਨ ਸਟੇਬਲ ਇਨਹੈਰੀਟੇਬਲ ਚੇਂਜਿਸ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਨ ਅਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਵਾਈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਲੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਊਟੈਂਟ ਅਲੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਅਲੀਲ, ਰਿਸੈਸਿਵ ਅਲੀਲ, ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਐਂਡ ਹੈਟਰੋਜਾਈਗਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਓਰ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਅਲੀਲਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਸਿਰਫ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਰਿਸੈਸਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟੀਆਂ ਸੇਮ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੈਟਰੋਜਾਈਗਸ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਟਰੋ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਜੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਹੈਟਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜੀਨਸ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਟੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈਟਰੋਜਾਈਗਸ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਦੋ ਪਿਓਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮਾਲ ਟੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਏ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮਾਲ ਟੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਅਲੀਲਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਆਂ, ਉਹ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਰਿਸੈਸਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਟਰੋਜਾਈਗਸ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਵੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਹੈਟਰੋਜਾਈਗਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਤੇ ਜੀਨੋਟਾਈਪ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ 5 ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ 5 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਓਕੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ, F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਸਟ ਫੀਲੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿਓਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਫੀਲੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮਾਲ ਟੀ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮਾਲ ਟੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਫੀਲੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਵਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ it is the second filial generation of young ones produced in a genetic cross between the two F1 organisms, नहीं
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮਾਲ ਟੀ ਪਿਓਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ F1 'ਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮਾਲ ਟੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, 2 ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮਾਲ ਟੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮਾਲ ਟੀ, ਅਤੇ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਫੀਲੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, F1 F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਰਮ ਕਿੰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਸਨ ਐਂਡ ਸੌਂਦਰਸ ਨੇ ਇਨ 1905 'ਚ, ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਿਓਰ ਲਾਈਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਪਿਓਰ ਲਾਈਨਸ ਅ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਸ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੇਸਿਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਨੀਗਰੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਪਿਓਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਪਿਓਰ ਮਤਲਬ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਟਰੂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਸੈਲਫਿੰਗ ਔਰ ਇਨ ਬਰੀਡਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਲਾਈਨ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਲਾਈਨ, ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਫਿਨੋਟਾਈਪ, ਪਿੱਛੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਲੈਕ ਗੁਣੀਆ ਪਿਗਸ, BLACK ਬਲੈਕ ਗੁਣੀਆ ਪਿਗਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈਕ ਗੁਣੀਆ ਪਿਗ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਕੀ ਲਿਆ, ਕੈਪੀਟਲ B, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ ਦਾ ਜੀਨਸ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਨਹਰਟਡ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਜਦ ਕਿ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਔਰ ਓਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਟ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਨੋਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫॉर 2 ਮਾਰक्स, ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਟ ਆਫ ਜੀਨਸ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਏ ਹੈਪਲੋਇਡ ਡੋਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਹੈਪਲੋਇਡ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਜੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੀਨੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਨੋਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਪਲੋਇਡਸ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੌਪਿਕ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਓਕੇ। ਜੀਨ ਪੂਲ, so all the genotypes of all the individuals in an inbreeding population make up the gene pool। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਨੋਮਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜੀਨਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਨਸ ਪਈਆਂ ਉਹ ਜੀਨੋਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਨੋਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੀਨ ਪੂਲ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 11 12 ਟਰਮਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋਸ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੈਕ ਕਰੋਸ। ਸੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਟੈਸਟ ਕਰੋਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬੈਕ ਕਰੋਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਸਟ ਕਰੋਸ ਅਤੇ ਬੈਕ ਕਰੋਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਸਟ ਕਰੋਸ ਅਤੇ ਬੈਕ ਕਰੋਸ ਦੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰੋਸ, ਹੈ ਨਾ, ਕਰੋਸ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਸਟ ਕਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਣੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਟਰੋਜਾਈਗਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਰਿਸੈਸਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਰੋਸ ਦੀ ਮੈਂਡਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੈਟਰੋਜਾਈਗਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਟਰੋਜਾਈਗਸ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੈਟਰੋਜਾਈਗਸ ਟਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਟਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਟਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੀਨੋਟਾਈਪ 2 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ
ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮਾਲ ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਵਾਈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋਸ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋਸ ਦੀ। ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਹੈਟਰੋਜਾਈਗਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲਾਂਟ ਟਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੀਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੋਨੋਂ ਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰੋਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੈਸਿਵ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਪਿਓਰ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੈਸਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੈਸਿਵ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ 'ਚ। ਬੈਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ 'ਚ, ਓਕੇ। ਚਲੀਏ, ਪਿਓਰ ਟਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈ ਲਏ, ਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਹਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ ਸਮਝੋ। ਪਿਓਰ ਟਾਲ ਲੈ ਲਏ, ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ, ਪਿਓਰ ਡਵਾਰਫ ਲੈ ਲਏ, ਓਕੇ। ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ, ਸਮਾਲ ਟੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਾਲ ਆ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਾਲ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਰਿਸੈਸਿਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਸੈਸਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੇਲ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮਾਲ ਟੀ, ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਓ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਸਮਾਲ ਟੀ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਇਆ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਤੇ 2 ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਵਾਰਫ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। 2:2 ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, 1:1। ਸੋ ਮੋਨੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੋਨੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੋਨੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੋਨੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 1:1 ਆਏਗੀ। ਡਾਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ 1:1 ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਟਰੋਜਾਈਗਸ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੈਸਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਵੀ F1 ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਸੈਸਿਵ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ, F1 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਸੈਸਿਵ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਸਟ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੈਕ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਟੈਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਸੈਸਿਵ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੈਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਰਿਸੈਸਿਵ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ F1 ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਐਨੀ ਆਫ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਹੈ ਨਾ, ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰੋਸ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਰਿਸੈਸਿਵ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸਿਸ ਆਰ ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ, ਬਟ ਆਲ ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸਿਸ ਆਰ ਨੋਟ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਪਿਡ ਮੈਥਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮਲਸ ਸੀਗੇ, ਪਲਾਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਓਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਟਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ।